تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج سری نگرس مز ذرائع ابلاغ ست کت کران وونمت ز لوکن ست کرنے آمت پریت کان وعدہ یی وقتس پہ پور کرنے یل زن تمو وون سرحدن مز سپدمت نقصانک تخمین کرنے باپت کوشش جاری تو مکمل سپدنس پہ مرکزی سرکار ست معاملہ تلنے عمر عبداللہ ات موقع پہ راہل گاندھی سند پونچھ دور خیر مقدم کران وونمت ز تم ترنمول کانگریس پارٹی ہند سٹھائی شکر گزار یم زن پن وفد گوڑے جموں کشیر ہندین سرحدی علاقن مز سوز چنی حکومت یا لوگوں کے چنے ہوئے نمائندوں کا فرض ہے کہ وہ جہاں تک پہنچے لوگوں کے مشکلات مطالبے جو ہیں ان کے بارے میں سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سارے مسئلے اچانک حل ہوں گے، لیکن ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا ہم سب کی بات کریں گے. میں وہی کر رہا ہوں. اسیسمنٹ لگ بھگ ہو گیا ہے. 2-4 ضلعوں سے ابھی شاید 2 ضلعوں سے ابھی آنا باقی ہے. اس کے بعد مرکز کی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کر کے ایک پیکیج ہم تیار کرنے کی کوشش کریں گے. ان کا پونچھ کا دورہ ہے، اچھی بات ہے. آ رہے ہیں، وہاں لوگوں سے ملیں گے، ہمدردی تھوڑا سا اظہار کریں گے. میں بالخصوص ترنمول کانگریس کا شکر گزار ہوں کہ سب سے پہلے شروعات انہوں نے کی. ان کے 5 ممبر آئے، بائی روڈ گئے، پونچھ بھی گئے، اب رجوری میں ہیں، رجوری سے واپس جموں جائیں گے. ان کا آنا اور لوگوں کی بات سننا یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس مشکل دور میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہیں. جموں کشیر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری سری نگرس مز ذرائع ابلاغ کن سوالن ہند جواب دیوان وونمت ز ہند پاک کشیدگی دوران تمن لوکن محسوس سپدمت ز جنگ چھن کن مسلک حل یم زن دون ملکن درمیان مذکری وتش دیوان. پہلگام ہوا تھا، اس کے بعد بھی ہندوستان کا جو ٹورسٹ ہے، وہاں کی جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے، وہ یہاں پہ آنا انہوں نے شروع کیا تھا. لیکن اس کے بعد جنگ ہے، جنگ کے اوپر وہ یہ بات چلے گئے، دونوں ملک چلے گئے. جبکہ جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے اور جنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ دنیا میں ہر آدمی جو سوچ رکھتا ہے کہ اگر ہم نے تعمیر اور ترقی کرنی ہے اور اگر ہم نے اپنا فیوچر برائٹ کرنا ہے تو جنگ کسی کو سولوشن نہیں ہے. بھائی اب جنگ گئے ہیں، اب جنگ ہوئی ہے، اس میں نقصان ہوا ہے، لیکن ہندوستان کے لوگ جموں کشمیر سے پیار کرتے ہیں اور خاص کر کشمیر سے بہت زیادہ پیار ہے. وہ آئیں گے، لیکن تھوڑا سا کیونکہ آپ کے سامنے یہ جو گولے چلے اوپر آپ کے آسمان پہ، جو آپ کے یہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو ڈرون چلے ہیں، اور ٹھیک ہے ہندوستان کی فوجیں بڑی وہ تھی، الرٹ تھی، اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہمارا الرٹ تھا، وہ چیزیں روکی گئی. اور یہ خالی یہ نہیں کہ بارڈروں پہ ہوا، اور ہمیں جو بارڈر کے لوگ ہیں، ہم رہنے والے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک بارڈر سے ہوں. تھوڑا سا یہ جو شہروں کے اوپر ڈرون گھما، تھوڑا ہمیں بھی لگا کہ ان کو بھی پتہ لگا، جو روز جنگ 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 کی بات کرتے تھے، آج ان کو بھی پتہ چلا کہ موت کیا ہوتی ہے، جنگ کیا ہوتا ہے. اب وہ دوبارہ امید کریں گے کہ جنگ کی بات نہیں کریں گے، کہ ہم بارڈر کے لوگ ہیں. میں نوشہرہ سے ہوں، اور نوشہرہ بالکل ایک پتھر کی دوری پہ ہے ہندوستان اور پاکستان. تو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی جنگ ہوتا ہے ان بارڈروں پہ، 47 سے لے کے میرے بزرگوں نے دیکھا، چاہے وہ 65 کی جنگ ہوئی یا قطر کی جنگ ہوئی یا 99 کرگل وار ہوا، بیچ میں جب بھی ہندوستان پاکستان کا آپس میں فائرنگ ہوئی، یہ بارڈر کے لوگوں نے ہمیشہ بھگتا ہے. اس لیے تبھی میں کہتا ہوں کہ جنگ ہمارے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے. لیکن جب یہ ڈرون گھومے ان شہروں کے، چاہے وہ جموں شہر کے اوپر گھومے یا آگے پیچھے گئے تھوڑا سا، تو ان کو لگا کہ نہیں بھیا، اب وہ جنگ وہ نہیں رہی کہ پیدل چلیں گے، اب آسمانی جنگ ہے. اور آسمان جب گولا آئے گا، نہ وہ ہندو دیکھے گا، نہ وہ مسلمان دیکھے گا، نہ وہ سکھ دیکھے گا، نہ عیسائی دیکھے گا، نہ وہ جموں دیکھے گا، نہ وہ دلی دیکھے گا. گولا گولا ہے، وہ جب نکلتا ہے تو گرتا کہیں پہ ہے. یپر سریندر کمار چودھری پی ڈی پی یس حوالہ پرسنہ آمتس سوالس جواب دیوان وونمت ز پی ڈی پی سہ جماعت یم زن بھارتیہ جنتا پارٹی ست اتھ رلوت جموں کشیر ہز تباہی کر تو ات جماعت پز پنس پوت کالس پہ نظر تراؤن. وہ ڈوبا ہوا جہاز جو سمندر کی اس گہرائی تک چلا گیا ہے، جہاں سے کہیں واپس آنے کا راستہ نہیں، وہ ہمیں دکھائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو پوچھئے کہ آپ جب 10 سال یہاں پہ، جو پچھلے 10 سال گئے، ان 10 سال میں سے 6 سال آپ کے حصے میں ہیں. یہ جو آپ نے یہاں پہ ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جن کا نام آپ لے رہے ہو، میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار آج جموں کشمیر کا جو کچھ ہوا، 370 ٹوٹا، 35 ٹوٹا، اسٹیٹ ٹوٹ کے یو ٹی بنی، ان کے پاس کیا جواب ہے؟
क्यों उन्होंने उस समय अलायंस किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर पीडीपी बोलती है। और आज भी अगर आप देखें अंदर अंदर से उनका अलायंस है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरी लीडर, मेरा कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, हम आज भी एक जंग लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर को वापस यूटी से स्टेट बनाने के लिए। आज भी हम जंग लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बहाल करने के लिए। हम आज भी जंग लड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इज्जत मान सम्मान था उसको कैसे वापस लिया जाए, उसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं। ये सरकार आज वो सरकार नहीं जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। आज जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये एक तूफानों से लड़ रही है, चाहे वो पहलगाम हो गया, चाहे वो बॉर्डरों पे जंग हो गई, जब बीच में हम लोग अपने लोगों के हकों के लिए जो लड़ रहे हैं। आपको पता कौन क्या कर रहा है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा संघर्षों के साथ उभरी है। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, आप भी एक जदोजहद करें, इस जदोजहद से मेरा रब हमें बाहर निकालेगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी हंद 5 रुकनी वफद ये जम्मू कश्मीर हिंदिस दौरस पे यथ दौरान वफद जम्मू कश्मीर हिंदन सरहदी इलाकन मज गसित सूरत हाल साम हिज तो रात वफदन जिले पुंछुक दौर कोर तक आज वफदन जिले राजौरी हूं दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो शेलिंग सपदमित नुकसान जायजा हेनस अलाव मुतासर लूकन सत यकजहती हुंद इजहार कोर ये जन वफदन मरन वालन लूकन हिंदन लवाकिनन सत ताजियतुक इजहार ते कोर। ज़राए इब्लाग सत कत करान वफदस में शामिल मेंबरों तरफ वन आमुद सरहदी इलाकन मज ये शेलिंग सठा नुकसान सपदमुत तम इलाक या दौरस मज ते बुनियादी सहूलियत नश महरूम ये जन वन आव ज बंगाल सरकार तो बंगाल लूक यथ मुश्किल वक्तस मज मुतासर लूकन लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाल यी प्रेत कां कदम तुलना। वफदस में शामिल मेंबरों तरफ हस्पताल मज गसित जख्मियन हिंज खबर अतर ते हेजमज। 5 प्रतिनिधि के दल, हमारे लीडर डेरेक ओब्रायन, हमारे लीडर मोहम्मद नदीम उल हक, श्री मानस भुइयां, श्रीमती ममता ठाकुर, मैं सागरिका घोष, हम 5 प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए हैं देखने के लिए कि बॉर्डर विलेजेस में जो लोग उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो मुश्किलें हैं, इनको देखने के लिए आए हैं, उनका दुख बांटने के लिए आए हैं। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि ये लोग जो बॉर्डर विलेजेस में हैं, जो लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के शिकार बन रहे हैं, जो लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का सामना कर रहे हैं, ये बेटर प्रोटेक्शन इनका बेटर प्रोटेक्शन क्यों नहीं है, ये सुरक्षित क्यों नहीं है, इनके पास बंकर्स क्यों नहीं है, इनके पास चिकित्सा सहायता क्यों नहीं है। क्योंकि ये हैं वो लोग जो हर दिन क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान शेलिंग का शिकार बन रहे हैं। हमने देखा इम्तियाज़ अहमद है, अस्पताल में लेटे हुए हैं, उनके हाथ बर्बाद हो गए हैं। वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह से नौकरी करेंगे, किस तरह से अपने परिवार को पालेंगे। हमने 14 साल की अरफा को देखा, अरफा जो उसकी टांग ख़राब हो चुकी है, वो कैसे कूदेगी, कैसे खेलेगी, कैसे स्कूल जाएगी। ये जो दुख भरी कहानियाँ हैं, इनको हम देश के सामने रखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने भी रखेंगे कि जो बॉर्डर एरिया में जो लोग हैं, जो बॉर्डर एरिया के जो, और हर समुदाय के लोग यहाँ हैं। ये इसमें धर्म जाति कुछ नहीं है, हर समुदाय के लोग लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के शिकार बन रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का सामना कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा असुरक्षित क्यों है, ये हमने देखा है। हमारे सबके दिल टूट गए हैं इनकी पीड़ा देख के, इनका दुख देख के। और हम यहाँ आए हैं उनका दुख बांटने के लिए, पीड़ा बांटने के लिए। और अगर हमसे कोई भी सहायता अगर हम दे सकें तो हम देंगे। जम्मू कश्मीर सरकार जो भी कदम उठाएगी इनकी सहायता के लिए, हम उनके साथ देंगे और इनके दुख बांटेंगे, पीड़ा बांटेंगे। पुंछ के सारा बॉर्डर इलाका जो है वहाँ पे विज़िट किया। रजौरी का जो है उन्होंने जहाँ जहाँ पे शेलिंग हुई थी, जहाँ जहाँ कीमती जानें हमारी गई, वहाँ पे विज़िट किया। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अपनी तरफ से और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और जो मेंबर्स आए थे उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। डॉक्टर्स की टीम जो रजौरी जीएमसी में है और पुंछ के अंदर जो टीम है, पुंछ के सीएमओ साहब और यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट साहब, इनकी टीम की डॉक्टर्स की खास करके
बहुत बड़े एफर्ट्स रहे इस एरिया को बचाने में, लोगों को बचाने में। जैसे रजौरी में बताया इन्होंने कि इन्होंने बेसमेंट में एक वार्ड जो है इमरजेंसी तैयार किया था कि ज़्यादा अगर डिज़ास्टर उसमें क्या हो। तो कुल मिला के एक मुश्किलात तो ज़रूर हैं कि रजौरी पुंछ में डॉक्टर्स की एक शॉर्टेज है, उसको पूरे करने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है। अभी परसों श्रीनगर में जो हमारी मीटिंग हुई उसमें भी यही इशू हमने टेकअप किया कि डॉक्टर्स जो है उनकी शॉर्टेज है पुंछ। काबीना वजीर सकीना यतुवन आज कोकरनाग अनंतनाग दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा मेंबर असम्बली कोकरनाग, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर तो इंतजामिक दोयम अफसर ते मौजूद ऐस। दौरस दौरान ये तिमो सब डिस्ट्रिक्स मज तलीमी निज़ाम साम हेज तत तिमो महकमे सेहत के काम कारुक ते जायज़ हेतमुत। यल जन तिमो वोन महकमे सेहतुक तो महकमे तलीम हुंद बुनियादी ढांचो मजबूत बनावनस हवाले सरकार तरफ संजीदा कदम तुलना आमत युत जन आम लूकन राहत वातनावनस सत सत तालिबे इल्मन मयारी तालीम फराहम करनस मज ते आसानी सपदे। ये हमारी कोशिश यही है इस सरकार की जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे और लोगों के पास जाके उनकी मुश्किलें सुने, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स की बात हो। हम जाना चाहते हैं लोगों के पास और लोगों के जो ज़बानी चीज़ें आती हैं उनमें से हमें भी मदद होती है काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की, चाहे वो DHCs हो, सब डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो। क्योंकि लोग जब हमें कहते हैं ऑनरेबल MLA साहब जो यहाँ पे हैं ज़फ़र अली साहब, तो इन की कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने कई बार डिमांडें की हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी। हमने कोशिश की कि इस दूर दराज इलाके में सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो ज़रूर हो, और उसके बाद जहाँ इनको मुश्किलें हैं, जैसे ज़फ़र साहब बता रहे थे कि डायलिसिस यहाँ नहीं हो रहा है, अभी डायलिसिस यूनिट नहीं है। डायरेक्टर साहब है मेरे साथ, मैंने इनको कह दिया है कि थोड़ा सा जगह मिल जाए हॉस्पिटल में, डायलिसिस यूनिट हम शुरू करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट है जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, उनको अनंतनाग जाना पड़ता है, वहाँ पे भी रश होता है। ताकि हम इन दूर दराज इलाकों में, जैसे हमने कई एरियाज में ऑलरेडी डायलिसिस यूनिट शुरू किए हैं, इस एरिया में भी कोकरनाग में भी हम डायलिसिस यूनिट शुरू करेंगे। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइमिंग जो है वो चेंज करनी पड़ी। काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, बच्चों के फ़ोन आ रहे थे। सबसे ज़्यादा जो मॉर्निंग असेंबली में सुबह मुश्किल आती थी बच्चों को, तो इसलिए हमने टाइमिंग जो है वो चेंज करी है। और इसके अलावा अभी देखते हैं गर्मी का क्या हाल रहता है, फिर उसके बाद समर वेकेशंस की जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उनको भी जो है अप्लाई करेंगे समर वेकेशन। 2 कमरों में मिडिल स्कूल है और 3 का शेड है। अकोमोडेशन हमने इस बार कोशिश की है, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स के जो हेड है HODs, उनको हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए हैं। जो हमारे ACS साहब है वो भी उस मीटिंग में थे। हमने कोशिश की है कि हम जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कई स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे जो हमने डिमांड्स ली है ऑलरेडी, जो रेंटेड बिल्डिंग में है या जहाँ पे एडिशनल रूम बनाने हैं समग्र में, जिसमें काफ़ी पैसा पिछली बार आया लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। इस बार मैंने ये मैंडेटरी बनाया है कि जो पैसा हमें मिला है उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ एडिशनल रूम की ज़रूरत है वो बनाएंगे, जहाँ नए बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत हो वो बनाएंगे। लैंड जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं इस सरकार के दौरान। आज मैं समझती हूँ कि कम टाइम 6-7 महीने आप किसी सरकार को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो इस सरकार ने काम संभाला है, काफ़ी हद तक हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% हो गया, अब कुछ नहीं करना, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। शुमाली कशीर हंदिस दिलना वरमलिस मज आज लूको तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान
لوک PHE محکم تو اریگیشن محکمس خلاف سخت نعربازی کران احتجاجس میں شامل لوکو طرف ون آمت یدوے علاقس مز لوک صاف چناب چہ ویسے تو زمینس سگ دن باپت آب نہ آسنے کن مشکلن مز ہینہ آمت تو امہ حوالہ دشوئی محکموں طرف تمن زان دن آئی تاہم لوکن ہند مشکل دور کرنس حوالہ کان قدم تلنا آمت یم کہ لوک احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاج میں شامل لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن اریگیشن PHE کھیتوں کو پانی دو، کھیتوں کو پانی دو، کھیتوں کو پانی دو۔ دلنا تقریباً 25,000 لوگوں پر مشتمل گاؤں ہے، ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا گاؤں ہے اور اس کو فیض آف دا بارہمولہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بارہمولہ کا پہلا گاؤں ہے جو کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے دلنا، اتنا بڑا گاؤں۔ یہاں ہمیں پچھلے 4-5 دن سے پینے کے لیے ایک بوند بھی پانی نہیں ملتا۔ ہمارے پاس ایک سورس ہے، وہ ہے دریائے جہلم سے جب پانی لفٹ ہوگا یہ ریزروائر پر چڑھے گا، وہ ریزروائر سے پھر ہمیں سارے دلنا کو پانی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دلنا میں کوئی اور سورس نہیں ہے جہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے۔ ہم نے بار بار یہاں حکام سے گزارش کی تھی کہ اس کے لیے آپ ایک موٹر کم سے کم ریزرو رکھیے، اگر کبھی موٹر جلے گا تو وہ موٹر اس میں کام آئے گا۔ دلنا کا جو عوام ہے، اتنا بڑا عوام، یہ سفر نہ کرے، لیکن بدقسمتی سے آج تک ہماری کوئی سنوائی کہیں نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہاں کہتے تھے کہ ہم نہیں جی یہاں سینٹر سے حکومت چلتی ہے، یہاں سنوائی نہیں ہوتی۔ اب تو ہم نے اپنی حکومت بنائی ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ اس حکومت میں کوئی اکاؤنٹیبل کوئی افسر نہیں ہے۔ جب دفتر میں جاتے ہیں، افسروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں افسر موجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ پچھلے 4 دن سے آپ دیکھ لیجئے، پچھلے 4 دن سے ہم ایک دفتر میں گھوم رہے ہیں۔ یہاں دو چیزوں کے ہمیں اس وقت زبردست پریشانی ہے۔ ایک ہے اریگیشن کا، جو ہمارا زمین اس وقت ہے، جو پنیری اس وقت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے موسم کیا ہے چل رہا آج مئی کے اس مہینے میں اتنا ٹیمپریچر ہے، آگے جون میں کیا ہوگا؟ آپ پنیری لگانے لوگوں کو کیسے لگائیں گے جب ہمارے پاس پانی ہی نہیں ہے؟ 2 موٹر وہاں پر ہے، دونوں جل گئے تھے۔ اب انہوں نے کسی طریقے سے ان کا وہ ریپیئر کیا، لگایا، اب تو بجلی نہیں ہوتی ہے۔ فلڈ اینڈ اریگیشن کے جو ذمہ داران ہیں ان کے پاس آپ گئے، وہاں سے کیا جواب؟ جناب ہم اریگیشن کے پاس پچھلے 4 دن سے گھوم رہے ہیں۔ آج صبح بھی ہم گئے تھے ایگزن صاحب کے اس آفس میں، وہاں بولا انہوں نے کہ وہ اس کا تو ایڈیشنل چارج ہے وہاں، وہ وہاں گیا۔ اب بارہمولہ میں سب سے زیادہ اریگیٹڈ لینڈ دلنا کو ہے، اس کو بولتے ہیں دائیں دیلن، اس کو شیخ العالم علیہ رحمہ نے بولا ہے دائیں دیلن۔ سب سے زیادہ اگر اریگیٹڈ لینڈ ہے وہ دلنا کو ہے، مگر بدقسمتی کی بات ہے اس گورنر راج کے دور میں، مطلب پچھلے سال تک جب بھی یہ سیزن آتا تھا ٹرانسپلانٹنگ کا یا نرسری ریزنگ کا، جہاں پر یہ سورس ہے مطلب پانی ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، وہاں اس فیڈر کو اسینشل کیا جاتا تھا۔ ادھر بجلی کی کوئی مطلب یہ نہیں رہتی تھی، مگر افسوس کا مقام ہے اس وقت یہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے۔ افسوس کا مقام ہے ابھی تک ٹرانسپلانٹنگ آدھے علاقوں میں کمپلیٹ ہوئی ہے، اب یہاں شروع ہونے والی تھی، مگر لوگ پریشان ہیں، کرے تو کریں کیا؟ پانی نہیں ہے کھیتوں میں، بالکل نہیں ہے پانی۔ ہم پچھلے 4 دنوں سے پرسو کرتے ہیں، ہم بجلی ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے تھے، انہوں نے بولا آپ اریگیشن والوں سے لکھ کر لے آؤ، ہم اسینشل کریں گے۔ اس پہ بجلی والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بنگام چوک شپینس مز آز لوکو طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت، یتھ دوران لوک PHE محکمس خلاف نعرہ بازی کران۔ احتجاج میں شامل لوکو طرف ونہ آمت یدوے علاقس مز لوکن صاف چناب چہ ویسے حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی، تاہم کان قدم تلنا آمت یم کہ لوک احتجاج کرنس پہ مجبور سپد۔ احتجاج میں شامل لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقس مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین، یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین۔ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک کنٹیسٹنٹ رہا ہوں، MP الیکشن میں نے یہاں سے لڑا ہے، اور بدقسمتی کی بات ہے اتفاقاً میں آج نماز کے لیے جا رہا تھا اور یہاں ماں بہنیں ہمارے نکلے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، انہوں نے روک کے رکھا ہے، تو میں ان کے ساتھ تھوڑی زبردستی کروں گی۔ جنوین ڈیمانڈ ہے، یہ سرکار سے اپنا انصاف مانگتے ہیں۔ آج گرمی کی مہاماری ہے، گرمی کی مہاماری کی ہونے کی وجہ سے آج ان کے گھروں میں پانی نہیں ہے۔ آج عظیم دن ہے، سننے میں آیا کہ ان کو وہاں وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔
यार यही तो मुद्दे उठाने सरकार को। दावे कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो देखिए सरकार ने जो दावे किए हैं, सरकार ने असेंबली में भी दावे किए हैं, लेकिन आज ये सरकार कहाँ पे है? वो एमएलए साहिबान जितने भी है, चाहे कहा कोई भी एमएलए हो, अपने अपने एरिया में घूमते हैं, अपने अपने एरिया के मसले उठाते हैं। लेकिन आज बदकिस्मती की बात है, आज के डेट में भी जहां सरकार दावे करती है और आज की डेट में भी इनको पानी नहीं मिल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए। मैंने कल भी कंसर्न जो एजेंट साहब है, मैंने उसके साथ भी कल ये मसले उठाए। यहाँ हमने कल दूसरी जगह पे पानी का टैंकर भिजवाया। शार्लटू का मसला है, पिंजूड़ो का मसला है। लोगों ने यहाँ गाड़ी से उतारा और यहाँ रोड ब्लॉक किया है और हमने पूछा कि यहाँ पानी के लिए ये तरस रहे हैं, पिछले 10 दिन से इनको पानी नहीं है, जबकि ऑनरेबल एमएलए साहब को भी कहा है मगर कार्रवाई नहीं हुई है। ये पीएचई डिपार्टमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इन आयाम में वो लोगों को पीने का पानी दिलाने में बिल्कुल फेलियर है। और अगर इन ठीक मिलान आब खसान अगर पैसा भरान आब कतर योर कुन गन कम रेत तावत आब कतर यप गो वो बिल्कुल सुबह शाम खसान यप टोटली खसान आज गई 15 दह आज बड़ दह आज जुनैद महमद त्रान करो कुरान पे अगर तथ चुंदे साहब इन बचन हज जरूर अगर तथ चुंदे साहब आब दी आब जरूरत कथ गरम क्या नलकन क्या आब ये असल पे आज क्या गो गई आब सारी जिंदगी आबस पे पावर ये कुछ साथ यह क्या बत बन मगर आब ये सोरे आबस पे सारी जिंदगी। बडगमिस मज आज महकमा एग्रीकल्चर तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर बडगमिस अलाव महकम क्यों जिम्मेदारों तो मुलाजिमों शिरकत कर। अत मौके पे ये जिला तरक्याती कमिश्नरन जदीद टेक्नोलॉजी सहित लैस अख मालबरदार गाड़ी वादी नबर रवाना कर। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत एग्रीकल्चर सेक्टरस मजीद वसत दिनस तो अत सत वाबस्त जमींदारन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातनावनस हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद सांझ करने युत जन जमींदार खुद कफील बनावनस मज ते आसानी सपदे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असरार अहमद मलिक, चेयरमैन BF मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव लिमिटेड बड़गाम। मैं पिछले 3 सालों से इस एसोसिएशन के साथ हूँ, मैं इसका चेयरमैन हूँ। मैं बड़गाम जितने किसान लोग हमारे हैं उनकी हेल्प करता हूँ, उनसे सारा माल मैं कलेक्ट करता हूँ। अभी हमने जो रिसेंटली गाड़ी भरी है बड़गाम से, तो वो तकरीबन 100 क्विंटल के करीब हमने ग्रीन पीस भरा है इसमें। कल वो हमने जमा किया था, तकरीबन 50 किसान का ये ग्रीन पीस था। तो इनको हमने अच्छी रेट्स भी दी थी, तकरीबन 50 रुपए के हिसाब से हमने उनको पैसे दिए हैं, 40 और 50 के हिसाब से ग्रेडिंग के हिसाब से अच्छे पैसे उनको दिए हैं। जबकि इधर जो कश्मीर में ये बेचते थे इनको 25, 30 रुपए 15 रुपए मिलता था, मगर हमने इनको नकद पर जो आज हमने जो रेफ्रिजरेटर वैन भेजी ये आज हरियाणा जा रही है चंडीगढ़। इसमें 100 क्विंटल जा रहा है अभी आज हमारा। इसमें मटर है, पीस। इस समय पूरे इंडिया में पीस का सीजन कहीं पर नहीं है, हम ये पीस एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज यहाँ से। ये सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं जा रहा है, ये हरियाणा ही नहीं जा रहा है। आज तक हमने जो डाटा यहाँ पर भेजी, मैं आपके साथ थोड़ा डाटा शेयर कर रहा हूँ। जो हमारा ये टोटल विजिटेबल एरिया है बड़गाम का, वो है 5897 हेक्टेयर्स। जब हम इसमें 3 क्रॉप्स लगाते हैं तो ये मल्टीपल होता है। खानका त्रालिक लूक ये पत्म कई अकाल पे सड़कें हज शहर पर करने सरकार मंग करान तत इंतजामिया तरफ सड़कें हज शहर पर हवाले कदम तुलना आमत। यथ दौरान सड़क पे कम शुरू करना आई तो सड़क पे तारकोल वहरावनच कम बदस्तूर जारी ये जन मुकामी लूकों तरफ खुशी इंतजार करान वन आव जोदवे सड़कें हज खस्ताली सत आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान, ताहम वात सड़कें हज शहर पर करने सत कईहन इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठई राहत। तो ये सर ये जो रोड की प्रॉब्लम थी ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ी थी, तो अब पूरी कोशिश की इन्होंने, हमारा जो रोड है ये अच्छी तरह से पूरा मैग्नेमाइज हो गया है। तो पहले यहाँ हमें चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, हम यहाँ चल नहीं पाते थे, धूल उड़ती थी, गर्दा उड़ता था, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन
जो पिछले साल से जो रोड की वाइडनिंग हो गई, मैग्नमाइज आज हो गया है, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। रोड जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। फ्राम खानका टू ये बहुत सड़क बहुत ख़राब थी, इसमें बहुत खड्डे थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, बच्चों को मुश्किल हो रहा था स्कूल जाने के लिए, बर्फ़ में बहुत मुश्किल हो रहा था, बारिश में बहुत मुश्किल हो रहा था। अब बहुत अच्छा काम किया PMGSY ने, अच्छा काम किया। हम इलाके के बाकी पूरे तराल इलाके के लिए कहते हैं कि इसको भी ठीक किया जाए, सारी सड़कों को ठीक किया जाए करते थे अपील। और क्या, हम बार बार सरकार को अपील करते थे। अब PMGSY ने थोड़ा सा काम किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा काम हुआ। अब मांग करते हैं PMGSY से कि पूरे इलाके में सड़कें ठीक की जाएँ, पूरे इलाके को देखा जाए, और हम शुक्रगुजार हैं PMGSY के। नाज़रीन, इसी खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।